اوکے. یہ بیٹھا ہوا اڑ گیا, دیکھا اڑ گیا. ابھی دیکھو اذان ذرا ہونے تو پھر بتاتا ہوں میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھائی, اب میں شروع ہونے لگا ہوں. یہ دوسرا فوٹیج شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے. 10 منٹ کا ڈویل کیمرہ ہی ہوتا ہے میرا میکسیمم. سو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر خود بخود یہ ہوتے ہیں, مطلب خود بخود چل جاتے ہیں, تو ساروں کو چلنا چاہیے تھا. اب تک تو سارے ہی چلتے ہیں, ایک ہی ڈوریشن پہ چلتے ہیں, کیونکہ ایک ہی وقت میں نے ان سب کو نکالا ہے. چلو یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں کون کب آ کے گرا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ سب فریش مال تھے, کیونکہ ان سے پہلے ہی میں نے اپنے 5 فنگرز پہ 5 نکالے تھے, اور کچھ اور بھی نکالے تھے لیفٹ ہینڈ پہ. اس وقت موبائل آن نہیں کیا ہوا تھا, وہ سارے میں نے فارغ کیے. اس کے بعد جب میں نے کالڈرون پہ جا کے دیکھا تو پھر 5-6 کچھ ساتھ پڑے ہوئے تھے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ اچانک کہاں سے آئے. پہلے بھی رش لگا ہوا تھا, فارغ کیا تو پھر رش آ گیا اچانک, اور اچانک آیا یہ. ویسے تو نہیں ہوتا ایسے. اب اللہ کی مشیت جو ہوتی ہے, اللہ تو جو چاہے کرتا ہے, کہاں سے لاتا ہے وہ اس کے نیچر کے لشکر اسی کے قبضے میں. سو ڈیفینیٹلی اس کو یہ فوٹیج بنوانا ہی تھا اللہ کو. اس کا مطلب یہی نکلتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے. اب اگر یہ یار ایک تو فوکس کی, اگر یہ خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں تو سارے اڑ کے بھاگتے. اگر ایک ہی قانون تھا تو سب پہ اپلائی ہونا چاہیے تھا. تو ایسا تو نہیں ہوا ہے. ڈفرینس تو سامنے ہی ہے نا آنکھوں کے. کون کہتا ہے کیمرہ کو دو, کیمرہ 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 بیفور آفٹر. کیا ہے یار, میں جتنے بیفور آفٹر بناتا ہوں نا اپنے کیسز میں, کسی کا باپ بنا رہا ہے تو لے کر آؤ میرے سامنے, پھر بتاتا ہوں میں. ریئل ورلڈ کے اندر میریکل ڈیمونسٹریٹ کر چکا ہوں اللہ کی مدد سے. اللہ نے کتنے مردے زندہ کر دیے, کیمروں پہ ریکارڈ کر کے ڈال دیے میں نے. اس کے بعد بھی تم لوگ جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہو, پھر آگے بکواس کرتے ہو کہ تمہارے رام کرشنا وشنو ہنومان کو پوجا کروں میں. کیوں پوجا کروں بھائی میں ان کی؟ کیا بنایا انہوں نے زمین آسمان میں؟ مچھر تک نہیں بنایا. یہ مچھر ہیں کون ہے جو بھی ہیں, یہ کیڑے تک نہیں بنائے انہوں نے. مجھ سے ان کی پوجا کروانے کے لیے آتے ہو. ابے جو نظر نہیں آ رہے ان کو بنوانے پہ لگے وہ. مجھے تمہارے والد جن کی تم پوجا کرو خدا کہہ رہو, ابے وہ مردہ کیڑے کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. یہ اوقات ہے ان کی, باتیں کرنے آ جاتے ہیں. ایک مردہ کیڑا تو زندہ نہیں کر سکتے, نہ وہ کر سکتے نہ تم کر سکتے ہو. مرے ہوئے کیڑے کو کسی سے بولو لا کے تمہیں دے مردہ کیڑا, جو اس کے ہاتھوں پہ مرا ہوا ہو, پورا کنفرم اس نے ٹیسٹ کر لیا ہوگا ہاں جی مردہ ہے پکا یقینی. پھر زندہ کر کے دکھا دو, تمہارا باپ نہیں کر سکتا اس کو زندہ. باتیں کرا لو آ کر. کسی کے باپ کا راج چل رہا ہے کہ مردے کو ایسے ہی زندہ کر دے گا, ایسے ہی اس کے جسم میں روح ڈال دے گا واپس. اللہ واحد القہار ڈالتا ہے. وہ نہیں چاہے تو کسی کا باپ روح نہیں ڈال سکتا کسی مرے ہوئے کے اندر. کیا ہوا ان کے ساتھ ابھی تک؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ چلے نا کوئی تو, اگر زندہ ہے, اگر زندہ ہے تو چلے نا. یہ تینوں چلیں یا ایک چلے, اگر زندہ ہے تو چل کے دکھائیں. زندہ چلتے ہیں جیسے وہ بلی چل رہی ہے, زندہ چلتے ہیں جیسے وہ بلی چل رہی ہے. بلی 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 تو دیکھ لو, بلی ایسے چلتا ہے زندہ. آگے سمجھ میں, ایسے چلتے ہیں زندہ ایسے.
सो जो बात होती है ना, बात को समझा करो, फजूल में बकबक नहीं करते। जब अल्लाह ज़िंदा करता है तब ज़िंदा होता है, जब अल्लाह हरकत देता तब हरकत आती है, जब अल्लाह चाहता तब चलते हैं उठकर। मुर्दा पड़े हों तो ऐसे ज़िंदा हो जाते हैं जैसे मरे ही नहीं थे कभी। अब कौन फैसला करेगा मरे में या ज़िंदा है? मैं तो सामने दिखा रहा हूँ ना, कैमरे पे जूम भी करके दिखा रहा हूँ सब कुछ है। क्या मैंने अभी इनको कोशिश की हाथ वाथ लगाऊँ? कुछ कर रहा हूँ, कैमरा ऑन करके खड़ा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अल्लाह की तरफ से क्या क्या हो सकता है, अल्लाह क्या रिकॉर्ड करवाना चाह रहा है। तुम लोग मानते हो ना राम कृष्णा विष्णु हनुमान ज़्यूस थॉर को, नेचर की ये कीड़े मकोड़े चरिंद परिंद बिल्लियाँ कुत्ते शेर गाय मुर्गी वगैरह, इन लोगों ने क्या तुम्हारे माबूदों की गवाही दी है? अल्लाह ने कोई ऐसी निशानी नाजिल की है कि उनके मुँह से तुम्हारे माबूदों के नाम ज़ाहिर हो रहे हैं? नहीं हुए ना। अल्लाह के नाम बोलें, अल्लाह के नाम बोलें, बिल्लियों ने, शेरों ने, कुत्तों ने, मुर्गियों ने, गाय ने, मुर्गों ने, कौवों ने अल्लाह के नाम की गवाही दी है। बोला है अल्लाह 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 का है, अल्लाह ने उनसे बुलवाया। अल्लाह की गवाहियाँ देंगे? क्यों नहीं देंगे? अल्लाह ने उनको बनाया, अल्लाह उनका मालिक है, उनका क्रिएटर है। क्रिएटर की गवाही देंगे या तुम्हारे झूठे खुदाओं की गवाहियाँ देंगे? वो अल्लाह के बंदे हैं वो सब के सब। सारी नेचर जो है, जितनी भी नेचर की मखलूक़ात है सब मुसलमान हैं। ना तुम्हारे महबूदों ने मच्छर का पर बनाया है, ना पानी का कतरा बनाया है, और तुम लगे हुए हो दुनिया के इंसानों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी पूजा करवाने पे कि उनकी पूजा करें बैठकर। किसी के बाप का राज चल रहा है कि ज़मीन के ऊपर अल्लाह के मुकाबले पर? साले ऐसे भगोड़े बने हुए हैं, बातिल खुदा के पुजारी। हिम्मत है नहीं किसी के अंदर तुम्हारे में आके मुकाबला कर ले लेजेंड का, और बकवास करने आते हैं सोशल मीडिया पे कमेंट के ऊपर। अल्लाह रसूल के खिलाफ गालियाँ बकवा लो तुम लोगों से, हिम्मत है तो सामना करो मेरा सोशल मीडिया पे, फिर देखता हूँ कौन कितने पानी में सालो कमेंट पे भौंकने वालों, मुंह छुपा छुपा के झूठी तस्वीरें उठा के अपने झूठे खुदाओं की तरह मुंह छुपाने वालों। जैसे तुम्हारे खुदा झूठे वैसे तुम भी झूठे साले, बकवास करने आते हैं अल्लाह रसूल के खिलाफ। तुम्हें तो देखो कैसी दुर्गतें बना दो तुम लोगों की मैं सोशल मीडिया पर। अभी तो मैंने कर दिया जो कुछ करना था इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह के फजल से। झूठे तुम्हारे सारे झूठे खुदा बेनकाब करके बैठा हूँ अल्लाह के हुक्म से। तुम्हारी क्या औकात है लेजेंड को शिकस्त दे सको सोशल मीडिया के वर्ल्ड में? जिसके साथ अल्लाह वाहिदुल कहार है ना, वो नाकाबिल शिकस्त बना हुआ है। तुम्हारा कोई मजहबी पेशवा शिकस्त नहीं दे सकता मुझे इस क़यामत तक। आगे समझ में? बुला लो जितने अपनी दुनिया के सारे मजहबी रूहानी पेशवा बुलाओ, सारे जादूगर बुला लो, सारे साइंसदान भी बुला लो, सारे डॉक्टर भी बुला लो, सारे इंजीनियर भी बुला लो। अबे तुम गैर मुस्लिमों के सारे इकट्ठे हो जाओगे ना, मैं तुम सबको शिकस्त दे दूंगा अल्लाह के फजल से। मुझे सिर्फ 5 सेकंड ही काफ़ी है। पहले के चैलेंज दिए मैं देख लेना, एक एक सेकंड 1 सेकंड चैलेंज दिया हुआ है किसी की औकात गैर मुस्लिमों में जो मेरा चैलेंज कबूल करे 1 सेकंड का? अबे 1 सेकंड का भी नहीं कर सकते, 5 सेकंड ही कर लो, बड़ी बात है। 1 सेकंड की तो औकात नहीं किसी गैर मुस्लिम की। और वो तमाम गैर मुस्लिम तो सच्चाई की तलाश में, वो देख ले मेरे चैनल के ऊपर कैसी कैसी निशानियों के साथ आया हूँ मैं 21वीं सदी में। मजाक तमाशा समझते हो क्या तुम? कोरोना के ज़रिए ऐसे ही लाशें उठा दी क्या पूरी ज़मीन के ऊपर? किसने उठाई? किसका आंधी तूफान था वो? तुम्हें पता ही नहीं है किसका आंधी तूफान था, किसकी निशानी थी वो? वही तो है जो ऑन कैमरा बात कर रहा है, लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। तुम्हारे सारे साइंसदानों की साइंस तेल लेने चली गई थी उसके सामने कोरोना के आंधी तूफान पर, बातें कराने आ गए थे इन ये ऐसे होता है वैसे होता है, रोक लिया था। इतने रूप बदल बदल के मारा है कोरोना ने कि औकात याद दिला दी थी। एनीवे, अभी भी जो समझना चाहे समझे, बहुत है उसके लिए निशानियाँ। जो ना समझना चाहे नहीं समझे। क्यों क्यों पड़े हो तुम लोग? चलो ना, अगर तुम अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी और माबूद के हो तो चलो उसी के हुक्म पे चल लो, गवाही दो ना उसके नाम की। नहीं करते ना, जब अल्लाह चाहता है तुम जब तब उठते हो तब चलते हो। तुम्हारे जिस्म मुर्दा जिस्म में जान नहीं आ सकती अल्लाह के हुक्म के बगैर। अल्लाह चाहता है तब उठते हो, समझे? देख लो क्या हुआ, ये दूसरा फुटेज है, देख लिया हशर क्या हुआ इनके साथ अब तक? क्या हुआ है? खुद उठते हैं, हो गए, उठ गए खुद।
وہ دیکھ لیا باقی دو کو، اللہ